नमस्कार बंधुगण। आज यही कहानी आम पाखक सेयार करिसेंती आम दर्शक रोहित, जी कि जगतसिंहपुर रे रुहंती आउ पेशारे से एबे जड़े इंजीनियर। से कहते से तांको जीवन रे से मात्र जितेबाला 15 वर्षर होइथिले से तांको निज बापा माँ को धोखा दे तांको विश्वास रे धोखा दे आ निज मामू को धोखा दे से तांको निज माई सह एमिति एक जघन्य एमिति एक पाप काम कर बसी मात्र 15 वर्षरे, जहा फल से आज पश्चाताप करुछंती कि से एमितिका काम कहीं करुले। यह घटनाटी तांकर आज को 10 वर्ष हो साराणी। माने तांकर जितेबाला ए घटनाटी घटी से जितेबाला एमितिका कांड करैथिले एमितिका कांड जितेबाला से तांका माई सह करथिले ए घटनाटी तांकर आज ठीक 10 वर्ष तलर। हेले आज मध्य से तांका एही पुराना घटना को भूलै पारि नाहांती। आज मध्य से पश्चाताप रे बुड़ी रहिचंती कि से एमितिका जघन्य पाप काम कहीं करुले। से कहीं निज मामू को धोखा दौले आ निज बापा माँ भरोसा रे निज बापा माँ विश्वास रे विष देउले। हाँ आज्ञा, तेबे चलतु संपूर्ण कहानी शुणा जहाँ रोहित आमको पठेइछंती। से कहते यही घटनाटी तांकर आज 10 वर्ष तलर। जेतेबेले से 15 वर्ष होइथिले सेतेबेले से तांका माई सह एमिति घटना कर बसीथिले। से जो जगार रोते माने से जगतसिंहपुर रे जो जगार सेतेबेले से रोते सेतेबेले तांका स्कूल सप्तम श्रेणी जाइथिला। माने माइनस स्कूल सप्तम श्रेणी जाइथिला। तांकर सेठी 2टा स्कूल थिला, उपरा स्कूल और माइनस स्कूल। उपरा स्कूल अंगलमाड़ी 5म श्रेणी जाइथिला और माइनस स्कूल 6ठ और 7म श्रेणी जाए। किंतु 8म 9म और 10म तांको आखपाखरे स्कूल ही नथिला। तांको घर पाख जो पिला सब थिले, जो पुओ किंबा जो झियो पिला माने थिले, 7म श्रेणी पढ़िबा परे तांको परिवार लोक माने माने तांको बापा माँ माने तांको दूर संपर्क जो माने सब बंधु बांधव जोठी जोठी रहउतबे तांको घर मानकु पठेइ दउतले। आ से माने सेठी हाई स्कूल पास करी निज घर को फेरुले। तो रोहित बापा माँ मध्य तांकर जितेबाला 7म श्रेणी सरिला सेतेबाला रोहित माँ रोहित को निज मामू घर ब्रह्मपुर छाड़ापी स्थिर कले। कहीं आखपाखे कौन बंधु बांधव नजर को आसुन। से रोहित माँ रोहित को निज मामू घर को पठेवाई स्थिर कले। मामू घरे माने ब्रह्मपुर माने रोहित माँ भाई घरे केवल रोहित मामू माई रोते। आते बापा माँ माने रोहित अजा आई परलोक को चली जाइथिले। तो रोहित जितेबाला 7म श्रेणी सरिला रोहित माँ निज भाई सह आ निज भाउजों सह फोन रे कथा है से रोहित को सेठी छाड़ी देवाई कहले। आ से माने यह शुणी खुशी हो गले कि हाँ ठीक अच्छे। माने से माने खुशी होई रोहित माँ को कहले कि हाँ ठीक अच्छे, रोहित जदि आसी एठी पढ़ाई चाहूँगी ताहले ठीक अच्छे, आमर कौन असुविधा ना। तुम रोहित को तार परीक्षा सरिबा परे ही ताको पठाई दियो। यापर रोहित मामू घर को पढ़ाई चली जाए। तांकर सेठी 8म श्रेणी रे एडमिशन मध्य हो जाए। माने तांकर हाई स्कूल रे एडमिशन मध्य हो जाए। रोहित कहते कि 7म 8म माने सॉरी 8म श्रेणी रे तांकर एडमिशन हो जाए। 8म 9म ए 2 वर्ष से जेने तेने करी काटिदेले। किंतु जितेबाला से 10म श्रेणी रे पढ़ुथिले से तांका माई सह एमिति एक पाप संपर्क रे बांधी होई गले। से कहते से तांका माई देखा बहुत सुंदर थिले।
ଯାହାଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କଥା। ସବୁ ପୁଅମାନେ, ସେ ସ୍କୁଲ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା କଲେଜ ପୁଅ, ନିଜ ନଜରରେ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କିମ୍ବା ବିବାହିତା ମହିଳା, ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଆଡ଼କୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତାଙ୍କ ଫିଗର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଭଲ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ କଟେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହ ଖୋଲା ମିଜାଜରେ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଓପନଲି ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ବାହାଘର ସେତେବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲାପିଲି ହୋଇନଥିଲା। ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ବାହାଘରର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲାପିଲି ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ରୋହିତ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହ ଖୋଲା ମେଜାଜରେ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଲେ କି ମାଇଁ, ତମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାପିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି? ତ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହସି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁକିନା ଏହା ମୁଁ ସେତେବେଳର ଘଟଣା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିଥିଲେ, ବା ଏମିତି ସିକ୍ରେଟଲି କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କେବଳ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ କେବଳ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ମନେ ମନେ। କିନ୍ତୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ମେଜାଜରେ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କହିଲେ କି ମାଇଁ, ତମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପିଲାପିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି? ତ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଖାଲି ହସି ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ତ ସେହି କଥାକୁ ରୋହିତ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ବାର ବାର ସେହି କଥାକୁ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବାର ବାର କହିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରୋହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ମାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶକ୍ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ପିଲା ମୋର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ପିଲା ଷଷ୍ଠରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ 10 ବର୍ଷ ତଳର। ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ରୋହିତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶୀ କିଛି ରିଆକ୍ଟ ନ କରି ରୋହିତଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି କିଛି ଗାଳିଗୁଲଜ ନ କରି ସେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି କଥାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ରୋହିତଙ୍କ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 8-9 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସେ ଗୋଟେ ଇଟା ଭାଟିରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସକାଳୁ 8ଟା ବେଳୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଫେରୁ ଫେରୁ 7ଟା-8ଟା ହେଇଯାଏ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା। ରୋହିତ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ କଥା ହେବାରେ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ମିଳାମିଶା କରିବାରେ ଲାଗେ। ତ ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହ ସବୁବେଳେ ସେହି କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ମାଇଁ, ତୁମର କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ହୋଇନି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଯଦି ରାଜି ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗେଇବି। ତ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ
ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁରେ ଖୋଲିକି କହୁନଥିଲେ। ଏଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପିଲା ହେଉନି। ତ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏହା କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଆଉ ପିଲା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ରୋହିତଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଏମିତିକା କାଣ୍ଡ କାରନାମା ତାଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ। ନହେଲେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଏମିତିକା କାମ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହ କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଯୌବନ ଫୁଟୁଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ ବୁଢ଼ା ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ 15 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ଠିକ୍ରେ ବିଚାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ 10ମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘଟଣାକୁ ଦେଇ ଏମିତି ଘଟଣା ସାମ୍ନା କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇଥିବେ। ତ ରୋହିତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ରୋହିତଙ୍କର ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଝିଅର ବାହାଘରକୁ ଯାଉଛି, 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିବି। ତାଙ୍କ ହଳଦୀ ତାଙ୍କ ମେହେନ୍ଦି ସରିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ମୁଁ 2 ଦିନ ରହି ସେଠି 2 ଦିନ ରହିବି, ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବି। ତମେ 2 ଜଣ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, ନିଜ ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, ଆଉ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିଥିବ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ସେ କହି 2 ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ, ସେଇଦିନ ରୋହିତ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମାମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଆଜି କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ କି ତମ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିବେ। ତ ଏମିତିରେ ରୋହିତ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆଜି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମାଇଁ ଆଉ ମୁଁ। ସେ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ଏହା ଭାବି ନେଇଥିଲେ କି ଆଜି ଯେମିତି ବି ହେଉ ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଡିନର୍ କରୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଇଁ ରୋହିତକୁ କହିଲେ କି ରୋହିତ, ତମ ମାମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିବେନି, ତମେ ଏକୁଟିଆ ବୋଧହୁଏ ଡରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଖାଇସାରି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଶୋଇବା, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇବ। ତ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ରୋହିତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ରୋହିତ କିଛି ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ମାଇଁ ତାଙ୍କ କବାଟ ଆଉଜାଇ ଦେଇ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ରୋହିତ ଆସିବେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ନ ଦେଇ ଖାଲି ଆଉଜାଇ ଦେଇ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତ ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ କବାଟ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ଚୁନି ଟିକେ ଖସିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଙ୍ଗରେ ନିଜ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଚାପିକି ରଖିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ନିଦ ଅଚାନକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ରୋହିତକୁ ସେ କହିଲେ କି ରୋହିତ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତମ କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତ ଏମିତି
ମାନେ ବହୁତ କିଛି ରୋହିତଙ୍କୁ ସେ କହିଦେଲେ, ମାନେ ଗାଳିଗୁଲାଜ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଖାତିର ମାନେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରି, ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ସେ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟାମିକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ନିଜର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଙ୍ଗରେ ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ ଚାପି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି କେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ରୋହିତଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରୋହିତଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲାଜ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ହେଉଛ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନା ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମନରେ ଯେ ଏତେ କଳଙ୍କ, ଏତେ ପାପ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲାଜ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମାଇଁକୁ ବୁଝାଇ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କାମ କରିବାରୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷକୁ ହାତ ମାରି ନିଜ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷରେ ଚାପି ରଖିବାରୁ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ବଦଳିଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା, କାହିଁକିନା ଜଣେ ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୌବନ ବୟସ। ଏହି ବୟସରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କାମ କରି ବସନ୍ତି। ଯଦି ନିଜ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କାମ କରି ବସନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ କରିପାରି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଉ ଶାନ୍ତ ନ କରିପାରି ରୋହିତଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁ କିଛି ରୋହିତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହିଦିନ ରାତି ଯାକ ସେମାନେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ, ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ରାତିରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ରୋହିତଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ରୋହିତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଉଠନ୍ତି, ରୋହିତଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବାକୁ କୁହନ୍ତି, ରୋହିତ କୁହନ୍ତି କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ମାମୁଁ ଆଜି ଫେରିବେନି, କାଲି ଫେରିବେ। ତ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, ଆଉ ଦିନ ଯାକ ତୁମ ସହିତ ସେହି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା, ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ରୋହିତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କ କାମରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ, ମାନେ ରୋହିତଙ୍କ ମାମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ ସେଇଟା ରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ସବୁ କଥା କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ହେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ସେ 15 ବର୍ଷର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗାଧୋଇ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଖରାବେଳେ ଆଉ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ସମୟ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଏହି କାମ କରୁଥିଲେ। ରୋଷେଇ ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ନଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ସମୟ ପାଇବେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଏବେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ରାତିର ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଡକ୍ଟର ତ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ କି ମୋର କୌଣସି କମି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ବାପା ହେଇପାରିବିନି। ତ ଏ ପିଲା କେମିତି ହେଲା, ତମେ ଗର୍ଭବତୀ କେମିତି ହେଲ? ତ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ପୁରା 100% ସିଓର ଥିଲେ କି ଏ ପିଲା ମୋର ନୁହଁ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାନେ ହାତ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ପରେ, ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ
ରୋହିତଙ୍କର ମାଇଁ ରୋହିତଙ୍କ ମାମୁଁକୁ ସବୁ କଥା ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ମାନେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ କି ତମ ସନ୍ଦେହ ଠିକ୍, ଏ ପିଲା ତମର ନୁହଁ, ତମ ଭଣଜା ରୋହିତଙ୍କର। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ରୋହିତଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମାଇଁ ବସି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଗୋଟେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କେଉଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ରୋହିତଙ୍କ ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଡକେଇ ସେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରୋହିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ରୋହିତଙ୍କ ବାପା ମା ଜାଣିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୋହିତ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଏହା କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଦୁହେଁ ମାନେ ଏଠି ରୋହିତଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତିକା କାମ କରି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା, ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କଅଣିକୁ ବହିଗଲା, ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଯେତେବେଳେ 6-7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ସେ ଡିଟେଲରେ କିଛି ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ତାଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ 10ମ ପାସ୍ କଲେ, ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ। ତାପରେ ରୋହିତ ଯେତେବେଳେ 17-18 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ରୋହିତ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆଉ ସେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ମାଇଁ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାଇଁଙ୍କ ସହ ଏମିତିକା କାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ସିଏ ସେଇ ମାଇଁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏ କଥା ଆମକୁ ମାନେ ଏ କାହାଣୀ ଆମକୁ ସେୟାର କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ ମୁଁ କରି ବସିଲି, ଏମିତିକା ଭୁଲ କାମ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କେହି ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି କି ନିଜ ପିଲା ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରୁନାହିଁ ତ, ସେ କୌଣସି ପାପ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେଉନାହିଁ ତ ତା'ର ଚାଲିଚଳନି, ତା'ର ନୀତିଗତି ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ସବୁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଯବାନ ପିଲାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯବାନ ପିଲା ପାଖରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା କାମ ସିଏ କରି ବସିଲେ, ମାନେ ଯେମିତିକା କାମ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ସହ କରି ବସିଲେ, ଏମିତିକା କାମ କେହି ନା କେହି ବି କାହା ସହିତ କରି ବସୁଥିବେ। ତ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲି ସମାଜରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ସେ ଏହା ଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କି ଏଠି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କାହାର ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।